जय जगन्नाथ पिलामाने आपण मानक पुणी थरे स्वागत आ गोटे नुआ वीडियो को पिलामाने आज आम ए वीडियो माध्यम आलोचना करबा तुम मानक युक्त 2 समाज विज्ञान रो आउरी टॉप 50 एमसीक्यू जो हमर चलीथिला तार पार्ट 5 वीडियो टी आम आज आलोचना करबा। तो पिला माने एटा होची तुमर लास्ट वीडियो ए पिला माने ए जो वीडियो गुडी तुम मानक प्रोवाइड करा जाईची एमसीक्यू क्वेश्चन यार भीतर ही तुम मानक एमसीक्यू क्वेश्चन आसीबो जमिति हेले यार भीतर तुम मानकर 21 क्वेश्चन आसीबो आ या परे आमे स्टार्ट करि दबा माराथन क्लास हमर गोटिए हेतिला एवं हमर आहुरी 4टी माराथन क्लास आसीबो तुम मानकर जदि तुमर 100% चांस रहउची परीक्षा रे आसीबो क्वेश्चन ठीक अछि। तो पिला माने चलंतु आ डेरी न करी जल्दी जल्दी वीडियो टी करबा स्टार्ट ता पूर्व जदि आपण माने हम चैनल टी को नुआ करी देखुछंती ताले हम चैनल टी सब्सक्राइब करी बेल आइकन को प्रेस कर देबे एवं सांग साथी मानक पाखो वीडियो टी को शेयर करनेबे पिला माने। तो पिला माने पूर्व क्लास रे हम आलोचना करथिले किछि शॉर्ट क्वेश्चन एवं यहाँ पर 2 मार्क रो मध्य किछि क्वेश्चन हम आलोचना करथिले। तो पिला माने तुम मानकर एग्जाम जेहेतु पाखे आसिलानी तुम जल्दी तुम माननकु लॉन्ग क्वेश्चन मध्यम प्रोवाइड करि देबी। तो जो सिलेक्शन लॉन्ग क्वेश्चन तुम मानको दिया जिवो तारे भीतर ही 5टी क्वेश्चन पड़ीथिबो तमरो 4टी क्वेश्चन तुम मानकर पड़ीथिबो एग्जाम रे तुम मानको सब क्वेश्चन रा आंसर मध्यम यूट्यूब वीडियो माध्यम रे प्रोवाइड करि देबी। तुम मानको कोनोसी टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल रे जॉइन होबा को पड़िबोनी ए यूट्यूब वीडियो माध्यम रे ही तुम मानको सब प्रोवाइड कर दिया जिवो ठीक अछि। तो पिला माने चलंतो डेरी न करी जल्दी जल्दी वीडियो करिया स्टार्ट देखो पिला माने प्रथम क्वेश्चन एडी देछि बोडो आंदोलन खलिस्तान आंदोलन नागा आंदोलन प्रभृति केउ आंदोलन रो उदाहरण अटे एबा तुम माने यूनिट 3 रो किछि सिलेक्टेड क्वेश्चन अछि पिला माने देखा ए सब केउ रो अटे नेडा अछि आंचलिकतावाद बुझिपारछो नेक्स्ट कोन ना आंचलिकतावादर गोटे गोटे उदाहरण अटे। तापर निज मातृभाषा प्रति अनुगत्य सहित अन्य भाषार विरुद्धाचरण कहिले कौन बुझाए निज मातृभाषा प्रति अनुगत्य सहित अन्य भाषार विरुद्धाचरण कहिले कौन बुझाए सेटा भाषावाद को बुझाए निज मातृभाषा प्रति अनुगत्य बा भल पाइबा देखैले एवं अन्य भाषार कौन होला विरुद्धाचरण कहिले ताले एटा कोन हो अन्य भाषा रे विरोध करे निज मातृभाषा को सम्मान देले एटा हो कोन भाषावाद। पिला माने नेक्स्ट तुम माने को देखिबा एक निर्दिष्ट अंचल रे लोक माने निज अंचल प्रति अनुगत्य प्रदर्शन करी अन्य अंचल स्वार्थ को गुरुत्व न देबा को कोन को जे नाडा पिला माने कोन को जे आंचलिकतावाद बोली कुहा जे निज अंचल को अधिक भल पाइबा एवं अन्य अंचल को करिबा घृणा करिबा ताको कोन को जे आंचलिकता बाद बोली कुहा जाए। तापर नेक्स्ट जिबा 4 नंबर क्वेश्चन निज धर्म प्रति अंध अनुगत्य और पर धर्म प्रति विरुद्ध बा शत्रु भाव को कौन कहा जाए निज धर्म प्रति अंध अनुगत्य और पर धर्म प्रति विरुद्धाचरण कौन कहा जाए सांप्रदायिकतावाद बोली कहा जाए कौन कहा जाए पिला माने सांप्रदायिकतावाद ठीक अछि। तापर नेक्स्ट देखिबा 5 नंबर गोटिए देशर समस्त मानव समूह एक सहति एक साधारण परिचित सहित आत्मीकरण हेउछि जातीय संहति यह किए कहिथिले पिला माने यह कहिथिले कि बेंजामिन काका कालकर प्रोफेसर घुरे महात्मा गांधी किए कहिथिले बेंजामिन कहिथिले ठीक अछि बेंजामिन याकू कहिथिले। तो नेक्स्ट हमें देखिबा 6 नंबर क्वेश्चन अन्य धर्मर क्षति साधन करे निज धर्मर प्रतिष्ठा को बजाय रखिबा कहार मूल लक्ष्य अटे याज पिला माने सांप्रदायिकतावादर मूल लक्ष्य अटे ठीक अछि। नेक्स्ट जिबा 7 नंबर क्वेश्चन को तो पिला माने नेक्स्ट देखिबा न्यायबद्ध औचित्य साम्य विश्व भातृभाव आदि सुस्थ सामाजिक मानदंड को उपेक्षा करी मात्राधिक अंध और दाम्भिक गोष्ठी अनुगत्य हेउछि कोन ना जातिवाद यह किए कहिथिले कि काका कालकर कहिथिले ठीक अछि। तापर नेक्स्ट देखिबा 8 नंबर क्वेश्चन
ଗୋଟିଏ ଜାତିର ସଦସ୍ୟ ଉଚିତ ଓ ଅନୁଚିତ, ନ୍ୟାୟ ଅନ୍ୟାୟ ବିଚାର ବିହୀନ ହୋଇ ନିଜ ଜାତିର ପ୍ରଥା ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ଅନ୍ୟ ଜାତିର ପ୍ରଥା ଓ ପରମ୍ପରା ଠାରୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବିଚାର କରିବା ସହିତ ନିଜ ଜାତି ପ୍ରତି ଅନ୍ଧ ଆନୁଗତ୍ୟ ଦେଖାଇବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଜାତିବାଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଜାତିବାଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 9 ନମ୍ବର, କାହା ବିଚାରରେ ସିନେମା ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ରୁଚିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ଜାତିବାଦକୁ ଦୂର କରାଯାଇପାରିବ? ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଚାରରେ ଏଇଟା କ'ଣ? ସିନେମା ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ରୁଚିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ଜାତିବାଦକୁ ଦୂର କରାଯାଇପାରିବ। ତାପରେ 10 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦର ଏକ ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ? ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦର ଏକ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଦୁଇ ସମୂହ ମଧ୍ୟରେ ଧର୍ମଗତ ପ୍ରଭେଦ ହେଉଛି କ'ଣ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷଣ। ଦୁଇ ସମୂହ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଧର୍ମ ପ୍ରଭେଦକୁ ନେଇକି କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାର ଏକ କାରଣ ଅଟେ? ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାର ଏକ କାରଣ ଅଟେ? ଅନ୍ତର୍ବିବାହ, ଜାତୀୟ ପର୍ବ ପାଳନ, ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ମନୋଭାବର ଅବକ୍ଷୟ, ସୁସ୍ଥ ପରମ୍ପରା। କ'ଣ ହେବ ଏଇଟା? ଏଇଟା ହେବ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ମନୋଭାବର ଅବକ୍ଷୟ। ତାପରେ 12 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା ଦୂରୀକରଣ ପାଇଁ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ଅଟେ? ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା ଦୂରୀକରଣ ପାଇଁ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ଅଟେ? କେଉଁଟି ନା ଏଇଟା ହେଇଯିବ ସୁସ୍ଥ ଜନମତ। ସୁସ୍ଥ ଜନମତ ହେଉଛି କ'ଣ? ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା ଦୂରୀକରଣ ପାଇଁକି ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ଅଟେ। ତାପରେ 13 ନମ୍ବର, କେଉଁ ମସିହାରେ ଭାରତର ସଂସଦ ଭବନ ଉପରେ ଆତଙ୍କବାଦୀର ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା? ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ କେଉଁ ମସିହାରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଭାରତ ସଂସଦ ଭବନ ଉପରେ? 2001 ମସିହାରେ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମେ ପିଲାମାନେ 14 ନମ୍ବର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, କେଉଁ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ମତରେ ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଏକ ସମୁଦାୟ ଅଥବା ଏହାର ଏକ ବୃହତ ଅଂଶକୁ ହିଂସାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମାଧ୍ୟମରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରାଇବାକୁ ଆତଙ୍କବାଦ କୁହାଯାଏ? ଏ କଥାଟା କିଏ କହିଥିଲେ ନା ରାମ ଆହୁଜା କହିଥିଲେ। କିଏ କହିଥିଲେ? ରାମ ଆହୁଜା। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ 15 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ। 15 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି, କେଉଁଟି ସମାଜ ଉପରେ ଆତଙ୍କବାଦର ଏକ ପ୍ରଭାବ ଅଟେ? କେଉଁଟି ସମାଜ ଉପରେ ଆତଙ୍କବାଦର ଏକ ପ୍ରଭାବକୁ ବୁଝାଏ? କେଉଁଠି? ସଂହତି ରକ୍ଷା, ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି, ନିରକ୍ଷରତା, ସଦ୍ଭାବନା। କେଉଁଠି ହେବ ତାହେଲେ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ? ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି। ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଚେକ୍ କରିନେବା 16 ନମ୍ବର। 16 ନମ୍ବର ହେଉଛି ବେଆଇନ ଭାବରେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ, ହିଂସା, ନରହତ୍ୟାକୁ ମାଧ୍ୟମ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ କରିବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଆତଙ୍କବାଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଆତଙ୍କବାଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆତଙ୍କବାଦ ଏବେ କାହାକୁ କୁହାଗଲା ବୁଝାଗଲା? ବେଆଇନ ଭାବରେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ହିଂସା ନରହତ୍ୟା ମାଧ୍ୟମ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ କରିବା ହେଉଛି କ'ଣ? ଆତଙ୍କବାଦୀ। ତାପରେ ଜାତୀୟ ସଂହତିର ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ଗତି, ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ, ବେକାରୀ, ଦୁର୍ନୀତି। କ'ଣ ହେବ ଏଇଟା? ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ ହେଉଛି ଜାତୀୟ ସଂହତିର ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 18 ନମ୍ବର। 18 ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ଜାତିବାଦ ହେଉଛି ମାତ୍ରାଧିକ ଅନ୍ଧ ଓ ଦାମ୍ଭିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିଶ୍ୱବାଦ ଆଦି ସୁସ୍ଥ ସାମାଜିକ ମାନଦଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଉପେକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଏହା କିଏ କହିଥିଲେ? ଏହା କହିଥିଲେ କାକା କାଲକର। କାକା କାଲକର ଏହାକୁ କହିଥିଲେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 19 ନମ୍ବର, ଜାତିବାଦର ଏକ କାରଣ ହେଉଛି କ'ଣ? ନା ଜାତିବାଦର ଏକ କାରଣ ହେଉଛି ସମୁଦାୟ ଗଠନ, ଦଳ ଗଠନ, ନିର୍ବାଚନ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ଆ ଭିତରୁ କ'ଣ ହେବ ତାହେଲେ ଏଇଟା? ନା ନିର୍ବାଚନ। ନିର୍ବାଚନ ହେଇଯିବ ତମମାନଙ୍କର
ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତାପରେ ଜାତି ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଶବ୍ଦରୁ ଅଛି? କେଉଁ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଶବ୍ଦରୁ ଜାତି ଶବ୍ଦଟି? ଜନ୍, କାଷ୍ଟା, କାଷ୍ଟା, ଜାଟ୍। କୋଉଥିରୁ ଆସିଛି? କାଷ୍ଟାରୁ ଆସିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ଦେଇଥିବ କାଷ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଥିବ କାଷ୍ଟା। ତ କାଷ୍ଟା ଯୋଉଟା ଥିବ ସେଇଥିରେ ତମାନେ ଠିକ୍ ମାରିବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମେ 21 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। 21 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଜାତିବାଦର ନିରାକରଣ ନିମନ୍ତେ କେଉଁଟି ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ଅଟେ? ଜାତିବାଦର ନିରାକରଣ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ନା ଅନ୍ତର୍ଜାତି ବିବାହକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ତ ଅନ୍ତର୍ଜାତି ବିବାହଟା ହେଉଛି ଏଠି ତମମାନଙ୍କର କ'ଣ? ତାକୁ ଅଟକେଇବା ପାଇଁକି ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଏଠି 22 ନମ୍ବର। 22 ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ନିଜ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଭଲ ପାଇବା ସହିତ ଆନୁଗତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନିଜ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଭଲ ପାଇବା ସହିତ ଆନୁଗତ୍ୟ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ଭଲ ପାଇବା କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ହେଲା, ବୁଝିଲା? ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ 23 ନମ୍ବର ଦେଖିବା, ଦେଶରେ ଥିବା ଜାତି, ବର୍ଣ୍ଣ, ଧର୍ମ, ପ୍ରଭେଦ ସତ୍ତ୍ୱେ ଏକତା ଭାବକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସଦ୍ଭାବ, ସଦ୍ଭାବନା। ଜାତୀୟ ସଂହତି ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଛି ନୁହେଁ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଜାତୀୟ ସଂହତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 24 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଦିନଟିକୁ ଜାତୀୟ ସଂହତି ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ? କେଉଁ ଦିନକୁ? ଜାନୁଆରୀ 26କୁ, ମାର୍ଚ୍ଚ 21କୁ, ନା ଅକ୍ଟୋବର 31କୁ, ନା ନଭେମ୍ବର 30କୁ? କାହାକୁ? ଅକ୍ଟୋବର 31କୁ ଆମେ ପାଳନ କରିଥାଉ ଜାତୀୟ ସଂହତି ଦିବସ ରୂପେ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମେ 25 ନମ୍ବର, ଦେଶରେ ଜାତୀୟ ସଂହତି କେଉଁ ବିଚାରଧାରା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ? ଦେଶରେ ଜାତୀୟ ସଂହତି କେଉଁ ବିଚାରଧାରା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ଅଟେ? ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ କରାଇବା, ଗୋଟିଏ ଭାଷା ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା, ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଐକ୍ୟ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ କରିବା। ଯେ କ'ଣ ଗ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ତମର ଠିକ୍ ଆନ୍ସର, ଠିକ୍ ଉତ୍ତର, ଯୋଉଟାକି ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଐକ୍ୟ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 26 ନମ୍ବର, କାହା ମତରେ ଇଟା ବା ହାତୁଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ଜାତୀୟ ସଂହତି ଗଠନ କରା ନ ଯାଇ କେବଳ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ବାର୍ତ୍ତାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବ? କିଏ କହିଥିଲେ? ଡକ୍ଟର ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ, ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡକ୍ଟର ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା, ଜାତୀୟ ସଂହତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ କାହାକୁ ମୁଖ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ? କାହାକୁ ମୁଖ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର ରୂପେ? ରାଜନୀତି, କର୍ମତତ୍ପରତା, ଶିକ୍ଷା। କାହା କରାଯାଇପାରିବ? ପିଲାମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଆର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଶିକ୍ଷା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଜାତୀୟ ସଂହତି ପ୍ରତି ଏକ ବିପଦ ନୁହେଁ? ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଜାତୀୟ ସଂହତି ପ୍ରତି ଏକ ବିପଦ ନୁହେଁ? ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ? ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷବାଦ, ଆଉ ଗୋଟେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜାତିବାଦ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ। କ'ଣ ହବ ଏଇଟା? ନା ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷବାଦ ହେଇଯିବ ତମର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବ ପିଲାମାନେ, ତାପରେ ପିଲାମାନେ 29 ନମ୍ବର। 29 ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଭାରତରେ ଜାତୀୟ ସଂହତି ପ୍ରତି ଏକ ସଙ୍କଟ ଅଟେ? କେଉଁଟି? ସମାଜବାଦ, ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷବାଦ, ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ, ସଂଘୀୟବାଦ। ଏଇଟା ଆନ୍ସର ନା ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ ହେଇଯିବ ତମର ଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 30 ନମ୍ବର। 30 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତି ଅହେତୁକ ଆସିକ୍ତିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନିଜ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଭଲ ପାଇବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ଆମର ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା 31 ନମ୍ବର, ଦୁଇଟି ଧର୍ମୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବିବାଦକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଦୁଇଟି ଧର୍ମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବିବାଦକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ଜାତୀୟ ସଂହତି ପରିଷଦ କେଉଁ ମସିହାରେ ଗଠିତ ହେଇଥିଲା? ଜାତୀୟ ସଂହତି ପରିଷଦ କେଉଁ ମସିହାରେ ଗଠିତ ହେଇଥିଲା? 32 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ, କେଉଁ ମସିହାରେ ଗଠନ ହେଇଥିଲା? ନା 1961 ମସିହାରେ। ତାପରେ ବିଭିନ୍ନତା ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ? ଜାତୀୟ ଏକତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ରକ୍ତର ସମ୍ପର୍କରେ ବନ୍ଧା, କେହି ଆମକୁ ପୃଥକ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଅଭେଦ୍ୟ ପ୍ରାଚୀର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଜାତୀୟ ସଂହତି ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହାର
କାହାର ମତ ଥିଲା? ପ୍ରଫେସର ଜି.ଏସ୍. ଘୁରେ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ଏଚ୍.ଏ. ଗାନି, ନେହେରୁ। କାହାର ମତ ଥିଲା ଇଏ? ପ୍ରଫେସର ଜି.ଏସ୍. ଘୁରେଙ୍କର ମତ ଥିଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଜାତୀୟ ସଂହତି ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଯେଉଁଥିରେ ଐକ୍ୟ, ଦୃଢ଼ତା ଓ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଇତ୍ୟାଦି ବିକାଶ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଥାଏ ଓ ଲୋକମାନଙ୍କର ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ଭାବନା ତଥା ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରତି ଆନୁଗତ୍ୟ ଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏହା କିଏ କହିଥିଲେ? ପ୍ରଫେସର ଜି.ଏସ୍. ଘୁରେ, ପି.ଏନ୍. ପ୍ରଭୁ, ଏଚ୍.ଏ. ଗାନି। କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ଏଟା କିଏ କହିଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ପ୍ରଫେସର ଜି.ଏସ୍. ଘୁରେ କହିଥିଲେ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାର ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ? ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାର ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ? ଅମୌଳିକ ଭାବନା, ସମଷ୍ଟିଗତ ବିଚାରଧାରା, ଚରମପନ୍ଥୀ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। କ'ଣ ହେବ ଏଇଟା? ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ହେଇଯିବ ତମର ସଠିକ ଉତ୍ତର। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 37 ନମ୍ବର ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାର ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ? କେଉଁଟି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାର ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ? ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଉତ୍ତେଜନା, ଧର୍ମାନ୍ଧତା, ରାଜନୈତିକ ଶୋଷଣ, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତଟି। କ'ଣ ହେବ ଏଇଟା? ଏଇଟା ଯେଉଁ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତଟି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ 38 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦର କାରଣ ଅଟେ? ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାର କାରଣ ଅଟେ? ଐତିହାସିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆସିବ 39ରେ ହେଉଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦର ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ? ସାମ୍ୟବାଦ ହେଉଛି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ। ତ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦର ନିରାକରଣ ପାଇଁ କେଉଁଟି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ? ଧାର୍ମିକ ସଂଗଠନକୁ ବେଆଇନ ଘୋଷଣା, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଐକ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଧର୍ମକୁ ରାଜନୀତି ଠାରୁ ଅଲଗା କରିବା ଇତ୍ୟାଦି। ଏସବୁ ହେଉଛି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ହେବ। ଏସବୁ ହେଉଛି କ'ଣ? ସେଥିପାଇଁ ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଏ। ତାପରେ 41 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ କାହାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଥାଏ? ସାମୁଦାୟିକ ମନୋଭାବ, ଆତ୍ମୀୟତା ମନୋଭାବ, ଜାତୀୟତା ମନୋଭାବ, ବିଦ୍ୱେଷ ଭାବ। କାହାକୁ କହିଥାଏ? ସାମୁଦାୟିକ ମନୋଭାବକୁ। ତାପରେ 42 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ କେଉଁଥିରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ? କେଉଁଥିରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ? ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦରୁ ହିଁ ଏଇଟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଠିକ ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମେ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ 43 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦର ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ? ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଦାବି, ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ପାଇଁ ଦାବି, ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ଦାବି, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତଟି। ଏଟା ଯେଉଁ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ, କାହିଁକିନା ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ସେମାନଙ୍କର ଦରକାର। ତାପରେ 44 ନମ୍ବର ଭୂମିପୁତ୍ର ତତ୍ତ୍ୱ କାହାର? ଭୂମିପୁତ୍ର ତତ୍ତ୍ୱ କାହାର? ଭୂମିପୁତ୍ର ତତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି କାହାର? ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ। ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ନା ଭୂମିପୁତ୍ର ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଅଛି। ତାପରେ 45 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ? ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ? ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଉପେକ୍ଷା, ନିଜ ଅଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମନୋଭାବ, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଏଇଟା ହେଇଯିବ ବି ସେଇ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ତାପରେ 46 ନମ୍ବର ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ ଦୂରୀକରଣ ଉପାୟ କ'ଣ? ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ ଦୂରୀକରଣ ଉପାୟ କ'ଣ? ଜାତୀୟତାବାଦର ପ୍ରସାର, ଜାତି ଭାଷା, ଆଉ ଗୋଟେ ସାର୍ବଜନୀନ ଶିକ୍ଷା, ଆଉ ଗୋଟେ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତେ। ଏଇଟା ଯିବ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତେ, କାରଣ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଦରକାର। ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତେ ଏଠି ରହିବ। ଠିକ ଉତ୍ତର। ତାପରେ 47 ନମ୍ବର ନିଜ ଜାତିକୁ ଭଲ ପାଇ ଅନ୍ୟ ଜାତିକୁ ଘୃଣା କରିବା ମନୋଭାବ କେଉଁଥିରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ? ଏହା କ'ଣ? ଜାତିବାଦରୁ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଜାତୀୟତାବାଦର ପ୍ରଭାବ ଅଟେ? ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଜାତୀୟତାବାଦର ପ୍ରଭାବ ଅଟେ? ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ, ରାଷ୍ଟ୍ରର ଐକ୍ୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଗତିରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତଟି। ଏହା ଯେଉଁ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତଟି।
तापरे लास्ट क्वेश्चन कास्ट इन इंडिया पॉलिटिक्स पुस्तक रचयिता किए रजनी कोठरी श्रीनिवास रुडलफ एवं रुडलफ काका कालकर किएटा हे रजनी कोठारी रजनी कोठारी पिला माने सॉरी रजनी कोठारी। तो पिला माने आज थिला तुम मानकर एतिकी टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस ठीक अच्छे। तो आशा करछि तुम मन को वीडियो पसंद आसीथिबो। जदि वीडियो पसंद आसीछि ताल वीडियो को लाइक करी कमेंट कर दियंतु। जोटी भी न बुझि पारले कमेंट रे पचारनु समस्त कमेंट रे उत्तर देबी ठीक अच्छे। तो पिला माने आशा करछि तुम मन वीडियो पसंद आछि। जदि वीडियो पसंद आछि ताल संग साथी मन को शेयर कर दियंतु एवं वीडियो को लाइक करी हम चैनल को सब्सक्राइब न करथिले सब्सक्राइब कर दे। आज पई रहिली एतिकी देखा अब नेक्स्ट क्लास रे। नेक्स्ट क्लास रे हम 2 मार्क रो कुछ क्वेश्चन जानि आसीबा जोतरे तुम 2 मार्क्स टोटल कंप्लीट हे जिवो। तापर हम एटू हमर मैराथन क्लास स्टार्ट कर देबा। रहि पिला माने जय जवान।